हेलो श्री राम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नारायण हर कर भाई। काले आप श्रीमद भागवत ની મહિમા સાંભળી સાદું થઈ ગયું ભાઈ। હલો શ્રી રામ શ્રી રામ। આ લાલ ને વાદળી વાયર હરખો એ નથી, લીલો છે જો આ બે અલગ છે, આ બે વાયર। तो काले आपे श्रीमद भागवत नु महात्म्य सांभळ्युं। समयनो अभाव हतो એટલે मैं तमने जल्दी जल्दी एक कथा संभळावी। आज विस्तारथी संभळावो। कथा बे टाइमनी होय। तमे पण घरमां टीवी देखता हो, कोई पिक्चर हो तो 3 कलाक जोता हशो, पत्ता खेलता हशो तो भी टाइम से खेलता हशो, खाता हशो 4 रोटली 5 रोटली तो टाइम से नियम से अने चावी चावीने खाता हशो। एमां भागवतनी कथा भागवत में लख्युं छे कथा ज करवी होय तो सवारे 9 થી 12 3 થી 6 आनो समय से आवुं लख्युं छे। जेने कथा ज करावी होय टाइम पसार करवो होय तो 9 થી 12 से 3 कलाक। एमां 10 वाग्या और 2 कलाक में मारे तमने शू संभळावानुं। काले संतों आशीर्वाद थी टाइम जतो रह्यो एटले मैं तमने स्पीड में कथा संभळावी। पहला दिवसे महात्मा संभळावुं जोईए एटले काले जेम वासिंगभाई हरसिंगभाई भुवा परिवार तरफथी मुख्य यजमान दाता तरफथी तथा आप सर्व गामजनों तरफ थी आजूबाजूना गामना भाईओ बहनों वडीलों बाळको युवानों तरफ थी आ बधायनी कथा छे। आपणा भारतनी जेटली कथाओ थई त्यां थई अने त्यांथी पछी बहार पड़ी। जेम आपणा गाममां कोई प्रेस होय ने અહીંથી केम पेपर बहार पड़े एम नेमिशारण क्षेत्रमांथी कथाओ बहार पड़ी। वसंगभाई पूर्णभाई भुवा तरफ थी आज कथानो आयोजन थयुं छे। आप सर्वे साथ आप्यो छे ए बदल भागवत आपने धन्यवाद आपे छे। सोनकादी ऋषिओ कहे छे महाराज आ जीवनुं कल्याण केम थाय? आ कलयुगनो माणस हाई फाईमां जीवनारो, जेम तेम जीवनारो, जेम तेम खानारो, जेम तेम बोलनारो, जेम तेम चालनारो नहीं। एने भगवान की पूजा करवानो टाइम नहीं, मंदिर में जवानो टाइम नहीं, कथा में बेहवानो टाइम, गप्पा मारवानो टाइम से, पत्ता खेलवानो टाइम से। आ मानवनु जीवन केम बदले? आ संतों ने चिंता से, बीजा कोई ने चिंता नहीं। तमारी भाई संतो तमारी ने मारी चिंता करता था। मैं एक संत आया जेनु नाम सूतजी हतुं अने व्यास गादी पर बेसाडीनी पूजा करी। पछी अमने बात करी महाराज तमे बधा शास्त्रों जाणकार छो, अमने एवो रस्तो बताओ कि आ जगतनुं कल्याण केम थाय, जगत में शांतिनुं धर्मनुं वातावरण केम बदलाय ते अमने कहो। अमे जोईए छीए तीर्थों में पण पापाचार वधी गयो, घर घर में कलेश थई रह्यो छे, कोईने शांति नथी, बस लोकोने रूपिया पाछळ ज दौड़ छे। रूपियानी जरूर से रूपिया कमाओ पर साथे साथे आपणो धर्म आपणो संस्कार न छूटे ए बहुत जरूरी है। संतो कहे छे आ लोकोनो धर्म संस्कार छूट्यो छे तो आ पाछा धर्मना रस्ते केम चढ़े ए अमने उपाय बताओ। सुतजी महाराज कहे छे महाराज आ कलिकालनो प्रभाव छे।
લોકો રાયડું નાખે છે કળજુગ છે કળજુગ છે, પણ જે સારી રીતે જીવે છે, જે ધાર્મિક છે, એના ઘરમાં કળજુગ નથી, એના ઘરમાં તો સતયુગ જ છે. કળજુગ તો દુષ્ટોના ઘરમાં આવે છે, વૈષ્ણ્યોના ઘરમાં આવે છે, અશાંતિઓના ઘરમાં આવે છે, અનૈતિને હરામનું ખાનારાઓના ઘરમાં આવે છે. સારા સજ્જન ધાર્મિક લોકોના ઘરમાં કળજુગ નથી આવતો. એ સંતો, તમે મને જે પ્રશ્ન પૂછ્યો એ જ પ્રશ્ન મારા ગુરુદેવને એકવાર પરીક્ષિતે પૂછ્યો હતો. જે તમે મને પ્રશ્નો એ જ પ્રશ્ન નારદે બ્રહ્માને પૂછ્યો હતો. બ્રહ્માએ નારદને બતાવ્યો અને નારદજી મારા ગુરુદેવના પિતા વ્યાસને બતાવ્યો. નારદજી મૃત્યુલોકમાં ફરવા નીકળ્યા. જ્યાં જાય ત્યાં બધું અશાંતિમય વાતાવરણ જોયું. તીર્થોમાં પણ લોકોને નાસ્તિકવાદમાં જોયા. કોઈને તીર્થની મહિમાની ખબર જ નથી. લોકો પિકનિક સમજીને ફરે છે, તીર્થોમાં ગંદકી કરે છે, ન ખાવાનું ખાય છે, ન પીવાનું પીવે છે, એટલે તીર્થોની મહિમા ઘટી ગઈ છે. ફરતા ફરતા વૃંદાવનમાં ગયા, જ્યાં ભગવાનની જન્મભૂમિ છે. ત્યાં એક સ્ત્રીને રડતી જોઈ, જેનું નામ ભક્તિ હતું. એના ખોળામાં બે પુરુષો પડ્યા હતા. એકનું નામ જ્ઞાન હતું, એકનું નામ વૈરાગ્ય હતું. આ ભક્તિ જ્ઞાન વૈરાગ્યની કથા છે. નારદજીએ બંનેને ઉઠાડવાની બહુ કોશિશ કરી, ઉઠ્યા નહીં. સનકાદિ ઋષિઓને વાત કરી, એણે ગંગા કિનારે ભાગવતની કથા કરી. આ મા દીકરો ત્રણેય ત્યાં આવ્યા. કથા ધ્યાનથી સાંભળી એટલે ભક્તિના બાળકો યુવાન થઈ ગયા. યુવાન એટલે ઈશ્વરનું તરફ ભક્તિ, ઈશ્વર તરફ જીવની વળતર, એટલે યુવાની. હવે ગઈઢો માણસ પણ આ કથા સાંભળે તો જીવન મૃત્યુથી બચી જાય, એનું નામ યુવાની. ભગવાન પ્રગટ્યા, ભગવાને આશીર્વાદ આપ્યો કે જે મારી ભક્તિ કરશે, ભલે નીચ કુળમાં અવતર્યો હોય, એના ઘરમાં પણ હું જઈશ. જ્યાં મારી ભક્તિ નહીં હોય ત્યાં મારું સ્થાન નહીં હોય, ત્યાં લક્ષ્મી હશે. અને મારી ઘરવાળી તો બધાને દોડાવી દોડાવીને મારે છે. હું મારા ભક્તોને આધીન છું, માટે જ્યાં મારી ભક્તિ કોઈ કરશે એની ઘેરે, એના જીવનમાં, એના હૃદયમાં મારો વાસ રહેશે. આમ કહી ભગવાન અંતર ધ્યાન ત્યાં. નારદજીએ પૂછ્યું કે ભગવાને ભક્તોનું તો કલ્યાણ કર્યું, ભગવાનની ભક્તિ તો કરે, એ ભવસાગર પાર ઉતરે, પણ પાપી સાંભળે તેનો ઉદ્ધાર થાય? જાણે આખી જિંદગી પાપમાં જ પડી હોય અને કદાચ માનો ઈશ્વરના ચરણમાં આવી ગયો હોય, તેનો ઉદ્ધાર થાય? સનકાદિ ઋષિએ બોલ્યો થાય. જાગ્યાતાથી હવાર. માનવ માત્ર ભૂલનું પાત્ર, બધાની ભૂલ થાય, પણ આપણે જાણતા નહોતા અને અપરાધ કરતા હતા ત્યાં સુધી આપણને ખબર નહોતી. પણ આવું સાંભળ્યા પછી જો પાપ કરીએ તો ડબલ સજા મળે. અત્યારથી આપણને ખબર નહોતી કે આ ન ખવાય, ન પીવાય, આ ખાવાથી શું પરિણામ, આ પીવાથી શું પરિણામ. હવે ખબર પડી, છતાં પણ એને મૂકીએ નહીં તો વધારે સજા મળે, ડબલ સજા મળે. પાંડુરક્ષ શાસ્ત્રીજી કહેતા, ડોંગરેજી બાપા કહેતા કે જે ભોજનને કુકડો કે કૂતરો દેખી જાય એ ભોજન ખાવું નહીં. આપણે ખાવા બેઠા હોય, કુકડો જોવે, કૂતરો જોવે તો ખવાય નહીં. ડોંગરેજી બાપા એટલે પડદા પાછળ જમતા. સંતો કોઈ માલ મલીદા ન ખાય, સંતો જે બન્યું એ જ ભોજન ખાય, પણ એ એકાંતમાં. એનું ભોજન ભજન એકાંત હોય. સંતોને બે વસ્તુથી એકાંત હોય, એક તો ભોજન ને ભજન. આપણે ચાર વસ્તુ એકાંતમાં: भोजन, भजन और नारी. ये तीनों पर्दा के अधिकारी. गृहस्थी ने ત્રણ જગાએ છુપાવવાની હોય, સંતોને બે. એક તો ભોજન સાનામાના કરવાનું અને ભજન સાનામાનમાં. ભોજન એટલે સાદું ભોજન. ભગવાન કૃષ્ણ કહે છે જે રસવાળું ખાય છે, સાદું ભોજન કરે અને મારી ભક્તિ જાગે છે, મારી ભક્તિ કરવાનું મન થાય, સારા વિચારો આવે, સારા કામ કરે, બીજાનું ભલું કરવાનું મન થાય, કોઈનું ખરાબ કરવાનો વિચાર ના આવે, જે સાદું ભોજન કરે એને. બહુ ગરમ, બહુ તીખું, બહુ ખાટું, ચટપટા ખાય એને પાપ કરવાનું મન થાય. મારા ચરણમાં એનું મન લાગે નહીં, મારી પૂજા કરવાનું મન લાગે નહીં, કરે તો બે સાધમાં થાય. વાસી ઉતરી ગયેલું ગંદુ પરમાટી મદિરા ખાય એનો સ્વભાવ તામસી થાય. એ ના તો સારું કામ કરે અને કરો તો ન ફળે, ના એનું મારું ભજન ફળે, અને કદાચ મારું ભજન કરે તો હું સાંભળું પણ નહીં. આવું ગીતામાં કૃષ્ણ બોલ્યા. કૃષ્ણ એટલે મુરલીધર, તમારો મારો બાપ.
ગીતા વાંચો. એટલે સનકાદી ઋષિને નારદજીએ પ્રશ્ન કર્યો તો નારદજીએ આત્મદેવ નામના બ્રાહ્મણની કથા સંભળાવી. તમે કાલે સાંભળી, પણ કદાચ જલ્દી કરી એટલે કોઈના મગજમાં ના આવ્યું હોય. આવો, તો આત્મદેવ બ્રાહ્મણ ખૂબ રૂપિયાવાળો છે, એના ઘરે કોઈ દીકરો નથી, ખૂબ પુણ્યદાન કર્યા, ખૂબ યજ્ઞ કર્યા, ખૂબ વ્રતો કર્યા, ખૂબ યાત્રાઓ કરી, પણ સંતાન ન થયું. અડધી સંપત્તિ એને દાન પુણ્યમાં વાપરી નાખી કે મારા ઘરે દીકરો થાય. ન થયો એટલે જંગલમાં મરવા જતો રહ્યો. એની ઘરવાળીને કીધા વગર બપોરનો સમય, એક તળાવના કિનારે વિચાર કરે ડૂબીને મરું, ગળે પથ્થરો બાંધું, કેમ મરું? એટલામાં એક સંત આવે છે અને જોક્સ ન સમજતા. આ કથા કોઈ મારી તમારી જેવો નથી કરી રહ્યો. 4 ભાઈઓ બેઠા જેને લંગોટ પેન્ટ નથી પહેરી, યુગો પહેલા જન્મમાં, હજુ એ ગઈઢા નથી થયા, એનું મૃત્યુ નથી આવી, એની યુવાની નથી આવી, એ સંતો આ કથા કહેશે. એ નારદ, એ મહાત્માને જોઈને બ્રાહ્મણે હાથ જોડ્યા, મહારાજ સારું કરું તમારા દર્શન થયા, મારું મોત સુધરશે, હું મરવા આવ્યો છું. મહાત્માએ કીધું વાલા મરાતું છે, ભગવાને માનવનો અવતાર આપ્યો છે, છેલ્લો જન્મ છે, વારે વારે મળતો નથી. સારા કામ કરવા માટે, પ્રભુનું ભજન કરવા માટે, જીવન સુધારવા માટે માનવ જન્મ મળ્યો છે. ભાઈ આપઘાત કરીને ન મરાય. જે આપઘાત કરીને મરે એને 7 જન્મ લેવા પડે, જન્મે જન્મે આપઘાત કરવો પડે. મર્યા પછી બહુ દુઃખ છે. ભગવાનને પ્રાર્થના કરો, હે ઈશ્વર દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ આપજે, તારી જેટલી ઈચ્છા એટલું દુઃખ આપજે, પણ મરવાનો વિચાર ના આપજે. બ્રાહ્મણ, આ જગતમાં શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ જન્મ માનવનો, અને માનવમાં શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ જન્મ બ્રાહ્મણનો, અને તું મરવાની વાત કરે છે? આ જીવન અનમોલ છે, જીવવા જેવું જીવન મળ્યું છે, અને બગાડવા માટે ને મરવા માટે કુદરતી બધાને મરવું પડે, પણ હાથે કરીને મરીએ તો જન્મ જન્મ ભટકવું પડે. બ્રાહ્મણ, તું તો જ્ઞાની છો, તને શું કહેવાનું હોય? અજાણો ભૂલ કરે તો એને ઓછી સજા મળે, જાણકાર ભૂલ કરે તો 3 ગણી સજા મળે. તું બ્રાહ્મણ છો ને મરવા આવ્યો છે. મરવાનું કારણ? પેલા એ કીધું મારે દીકરો નથી, મારા ઘરે કોઈ ઝાડવો આવું તો ફળ ના આવે, ગાય લાવું ભેંસ લાવું તો વ્યાય નહીં. લોકો મને વાંજ્યો કે મેં ખૂબ પૂજાઓ, તીર્થ, દાન, પુણ્ય, યજ્ઞ, હોમ, જેટલા જગતના પુણ્ય છે બધાએ મેં કર્યા, પણ કાંઈ મારું વળ્યું નહીં, એટલે હું મરવા આવ્યો છું. મહાત્માએ કીધું તારા લલાટમાં લખ્યું છે 7 જન્મ સુધી તારે છોકરો નથી. પેલા એ કીધું મારા ભાગ્યમાં ના લખ્યું, તમારા ભાગ્યમાં જ કાઢી રાખો. મહાત્માએ કીધું ભગવાનની કૃપા સમજ, તારા ઘરે દીકરા નથી તો સારું છે, જેને છે એને ક્યાં શાંતિ છે ભાઈ? દીકરાથી કઈ સ્વર્ગમાં લઈ જાય છે? દીકરાથી શું તારો ઉદ્ધાર થઈ જશે? નથી તો સારું છે, ભજન કર. ભગવાને આવો સમય આપ્યો છે, ઈશ્વરનું ભજન કરી પાર ઉતર. જેને છે એને નથી શાંતિ. એ દીકરા હોય તો હારા હોય તો હારું, બાકી વ્યસની હોય તો વાંજ્યા સારું. આવું મહાત્મા બોલ્યો. જતી વાચ મનુષ્યાનામ જન્મો દુર્લભો મનુષ્ય શરીરો ક્ષણભુગરો વિતો. હે બ્રાહ્મણ, માનવનો જન્મ મળ્યા પછી જો જીવન હારું જીવાય તો હારું, ને તો એ ધરતીનો ભાર છે, એ મરેલો સબ હસ્ત ભોજનમ. સબ એટલે મરદાનું હાથનું ભોજન. ભજન કર. પણ મહાત્માએ કીધું મહારાજ તમે તો સાધુ છો, તમને ખબર ન પડે. ગૃહસ્થના ઘરે છોકરા ન હોય તો એનું ઘર શમશાન જેવું હોય છે. ભલે ખોળામાં એકી બેકી કરે, ગંદકી કરે, પણ ગૃહસ્થીને છોકરો બહુ હાલો લાગે. મહાત્માને કીધું કાં તો મને દીકરો આપો ને કાં હું તમારી સામે પ્રાણ છોડું છું, અને બ્રહ્મ હત્યાનું પાપ તમને લાગશે. બાપુ કે હું ક્યાં આવી ગયો અહીંયા, મને ગળે પડ્યો. દુનિયાનો પણ નિયમ છે, બાપુ કંઈક કરી દે ને આપણે માલમ માલ થઈ જાય, બસ બાપુનું જે થવું એ થાય. બ્રાહ્મણે કહ્યું કે મહારાજ તમારા ભાગ્યમાંથી આપો, ને તો હમણાં માથા પછાડીને મરીશ, પ્રાણ આપી દઈશ. સાધુને દયા આવી. તારા ભાગ્યમાં
પુત્ર નથી, પણ લે આ ફળ. પોતાની જોડીમાંથી ફળ કાઢી નાખ્યું, તારી ઘરવાળીને ખવડાવશે. એને કહેજે કોઈનું જૂઠું ખાય નહીં, સંધ્યાકાળે હુએ નહીં, સંધ્યાકાળે પાપ કરે નહીં, કોઈની નિંદા કરે નહીં. સવારમાં ઉઠી સૂર્યનારાયણની પૂજા કરે, તુલસીની પૂજા કરે, ધરતીને પ્રણામ કરે, ભગવાન ભોળાનાથને જળ ચડાવે. કોઈ શરાબી કે માંસ ખાતો એના ઘરનું ખાય નહીં. જો આવા નિયમથી તારી ઘરવાળી આ ફળ ખાશે તો દેવ જેવો દીકરો થશે. તારા ભાગ્યમાં નથી, પણ મારા ગુરુદેવનું ભજન, મારા તપનું ફળ હું તને આપીશ. જા તારી ઘરવાળીને આપ. આત્મદેવ બ્રાહ્મણ રાજી થયો, સંતોને પ્રણામ કરી ઘેર આવ્યો. પોતાની પત્ની ધૂંધલીને કીધું, ફળ ખા, ભગવાનની દયાથી આપણે ઘરે દીકરો થશે અને હું થોડા રૂપિયા કમાઈ આવું. આપણે બ્રાહ્મણ સી કથા કીર્તન કરવું આપણો ધર્મ છે. હું થોડી કથાઓ કરી, યજ્ઞ કરી, કથાઓથી પૈસા જે વધે લઈને આવું છું અને તું ફળ ખાજે. સવારમાં વહેલી ઉઠજે, ધરતીને પ્રણામ કરજે, તુલસીની પૂજા કરજે, સૂર્યને જળ ચડાવજે, શિવજીની પૂજા કરજે. સંધ્યાકાળે ખાતી નહીં, કોઈની નિંદા કરીશ નહીં, એવા માણસોના ઘરનું ખાતી નહીં. આમ બ્રાહ્મણ ઉપદેશ આપીને જતો રહ્યો. પેલી ભણી લખેલી બાઈ હતી, શહેરમાંથી આવેલી હતી અને વિચારતી આ ફળ ખાવ, મારે ઘરે દીકરો આવે તો મારે સારા દિવસો રહે. અને કદાચ પેલા સુખદેવની ઘોડે છોકરું પેટમાં જ રહેતો, કદાચ ગામમાં ચોર આવે તો હું ક્યાં ભાગું, કદાચ બાળકનો જન્મ થાય મારી નણંદ આવે બધું લઈ જાય તો. અને એ બાળક જન્મ પછી એને નવડાવવું, ધોવડાવવું, ભણાવવું, આ કોણ માથાકૂટ કરે? મારે છોકરો નથી, પણ મારો પતિ લાવ્યો છે અને કાલ મારો પતિ પૂછશે તો હું શું જવાબ આપીશ? હવે આ ફળનું શું કરવું? અને જ્યાં વિચાર આવું કરે તો એની બેન આવે છે, 4 છોકરાઓ સાથે લે. મોટી બેન આવી એટલે બેને એને બેસાડી અને રડવા લાગી. એની મોટી બેને કીધું, કેમ રડે છે? કે બાપુ પાસેથી મારો પતિ ફળ લઈ આવ્યો છે અને કહ્યું, પુત્રે પ્રાપ્તિ જન્મષ્ટે ફલમ ભક્ષણમ. આ ફળ ખાસ એટલે તને દીકરો જન્મ છે, મારે દીકરો જોતો નથી. એની બેને કીધું, ખાતી નહીં હો, જો આ 4 છે. હેરાન પરેશાન છું, મારો ઘરવાળો આખો દી પીવે ને જુગાર રમે, વહાં જાવીને મને મારે. ગામડા ઢહડા કરું છું, લોકોના 10-10 ઘરના બર્તન માંજું છું, 10-10 ઘરના કપડાં ધોઉં છું અને એ બી એઠું જૂઠું આપે આ છોકરાને ખવડાવું છું. સમજો કપડાનો વેત નથી. ખાતીની બેન પેલીએ કીધું, તો શું કરું? બોલે, કંઈ નહીં, આજકાલના બાવાઓનો વિશ્વાસ નહીં, મંત્રીને આપ્યું તને કંઈક થઈ જાય તો તું ફળ ન ખાધીશ, આ તારા ઘરના આંગણે ગાય બાંધી છે ને એને ખવડાવ, જે થવું છે ગાયન થશે. પેલી કે વાત હતી, પણ મારો ઘરવાળો કહે છે તો મારો ઘરવાળો કહીને ગયો છે કે સંતોનો આશીર્વાદ ખાલી ન જાય. આ સંતનું આપેલું પ્રસાદ છે, એ બી સંત ભટકતો નહીં, ઘરથી ભાગી ગઈને બાવો બનેલો નહીં. એક મહાન સંતે ફળ આપ્યું છે અને તારા ઘરે દીકરો થશે, આવું કીધું. અને ન ખાવ તો મારો પતિ પૂછે તો બોલે, તું ચિંતા ન કર, મારે 4 બાળકો છે, 5મા બાળકોનો જન્મ થવાનો છે, તું ઘરમાં સ્ત્રીનું નાટક કર. તારો પતિ પૂછે તો બોલજે, મેં ફળ ખાઈ લીધું, મારા ઘરે દીકરો જન્મ છે, હું તને સાનો માનો આપી દઈશ. મારો ઘરવાળો લાલચી છે ને, થોડા પૈસા આપી દઈશ, ધન આપી દઈશ. બંને બહેનોએ સમાધાન કર્યું, પેલું ફળ ગાયને ખવડાવી દીધું. સંતોનો પ્રસાદ બધાના ભાગ્યમાં નથી હોતો બાપ. સંત જલ્દી આપણા ઘરે નથી આવતા, સંતની પાસે જલ્દી નથી પહોંચાતો. કાં તો સંત પાસે પહોંચાઈ જાય, કાં સંત આપણા ઘેરે આવે તો આપણું કાર્ય સફળ થાય. મારા બાપ આ લખ્યું છે. આ બાઈએ ગાયને ખવડાવી દીધું, પેલીને દીકરો જન્મ આપી દીધો અને પોતાના પતિને ચિઠ્ઠી લખી. એનો પતિ દોડીને આવ્યો, ગામ દુવાડો બંધ કર્યો, આખું ગામ ભેગું થયું, સગા વાલા ભેગા થયા, બધા રાજી થયા, સારું થયું. આત્માદેવના ઘરે દીકરો થયો, 40 વર્ષે દીકરો થયો. ગામના લોકો બહુ ખુશી થયા. ધુંધકારીએ કહ્યું ધુંધલીએ કે મારો છોકરો છે, મારે નામ રાખવું છે. બ્રાહ્મણે કીધું, હું રાખું. કાતા મારી બેનને બોલાવો. ના બોલે, તમારી બેનને હું જ રાખું. માએ દીકરાનું નામ ધુંધકારી રાખ્યું. સમય ગયો, પેલી ગાયને ઘરે પણ દીકરો જન્મ્યો, જે સાધુનું ફળ ખવડાવ્યું હતું.
નિયમ તો એવો છે, ગાયને વાસડા જન્મે, છોકરા થોડા જન્મે. આમાં લખ્યું છે એ બી બોલનારો તમારી ને મારી જેવો નથી. સનકાદી ઋષિઓ બ્રહ્માના છોકરાઓ છે. એ બોલ્યા કે નારદ, એ ગાયના ઘરે એક છોકરો જન્મ્યો, મોટા મોટા કાન હતા, માણસ જેવો આકાર હતો, એનું નામ ગોકર્ણ પડ્યું. આને ભણ્યો નથી, સ્કૂલ જોઈ નથી, છતાં જ્ઞાની થયો, વિદ્વાન થયો અને ધુંધકારી ખલો મહાદુષ્ટો ભયંકર. ધુંધકારી જે બાયના પેટે જન્મો તો જુગારી, માસારી, દારૂડિયો થયો. ગામમાં બેન દીકરીઓને હેરાન કરે. જે બેન દીકરી ન કરે એને અમે આંખો બગાડે. લોકોના ઘરમાં ચોરી કરે, કૂતરાઓ પાળે, કૂતરા હાથે રખડે, મુર્દાના હાથનું ખાય. સબ હસ્તે ભોજનમ. લોકો કંટાળી ગયા એનાથી. હવે શું કરવું? આત્મદેવને કહેવા લાગ્યા, આકા તો તું વાંજ્યો હતો તો હારું, તો આ છોકરાએ નખો દવાળ્યું. આખા ગામમાં અને લોકો ગાળો બોલે, તને ગાળો બોલે, આ પેલાનો નંગ નીકળ્યો. આત્મદેવ બહુ દુઃખી થયો. છોકરાને બોલાયો, બેટા તું બ્રાહ્મણના ઘરે જન્મ્યો, તને શોભે નહીં. હું કથાકાર છું, દુનિયાને ઉપદેશ આપું, અને મારા ઘરે તું આવું કરે બાપ. અને આ ધર્મની સંપત્તિ મેં સાંભળ્યું, તું જુગાર રમેશ, તું દારૂ પીવે છે, તું બેન દીકરીને હેરાન કરે છે, ચોરીઓ કરે છે, શમશાનમાં પડ્યો રહે છે. આવું ન કર બેટા, તને શોભે નહીં, તું મારો દીકરો છો. આમ કહેવા ગયો અને છોકરાનું મગજ નશામાં તો જોરથી એક લાખો મારીને બાપના 2 દાંત પાડી નાખ્યા. મોઢામાંથી લોહીનો કોગળો નીકળ્યો અને કીધું, ખબરદાર બીજી વાર મને સમજાવ્યો હતો. આમ કહીને બહાર નીકળી ગયો. ત્યારે આત્મદેવ દિવાલે માથા પર ચડવા લાગ્યો. એ મહાત્મા, તમે કીધું તું એ સાચું પડ્યું. આ કરતા તો વાંજ્યો રહ્યો હોત તો સારું હતું. મારે દીકરો ન હોત તો સારું હતું. આજ સુધી મને લોકોએ ગુરુ કીધો, બ્રાહ્મણ દેવ કીધો, મને લોકો દાદા કહીને બોલાવે, ગોળ દાદા કહી, અને આજ મારું પેટ મને પૂજ્યું, મને માર્યો. હવે શું કરું? બળ્યું આ જીવન. આ કરતા તો મરી જવું સારું. દીકરાએ મને માર્યો. આ કરતા વાંજ્યો રહ્યો તો સારું હતું. પેલા સંતે મને કીધું તું કે જેને છોકરા છે નહીં ક્યાં શાંતિ. મેં માન્યું નહીં. એનું પરિણામ આજ મને મળ્યું. ક્યાં જાઓ, શું કરું, કોને કહું? એમાંનો છોકરો આવે છે. ગાયના પેટે જન્મેલો ગોકર્ણ આવી પિતાજીને કહે છે, હવે રડો મત. કોના માટે રહેશો? કોને સુધારશો? આ જીવ એકલો આવે છે, એકલો જાય છે, એકલો જન્મે છે, એકલો મરે. આ તો સંસાર એક મેળો છે. આમાં કોઈ માં, પત્ની, ભાઈ બધા લેણ દેણ વાળા ભેગા થાય છે. એકબીજાનો વેર વિરોધ કરનારા ભેગા થાય છે. લેણ દેણ પૂરી થાય, એકબીજાને છોડીને જતા રહે છે. પિતાજી, માનવનો અવતાર વારે વારે મળતો નથી. ગઢપણ નજીક છે, મૃત્યુ ક્યારેક આવીને ઉભું રહે છે, ખબર નહીં પડે. માટે જઈને તમારો ઉદ્ધાર કરો, પ્રભુનું ભજન કરો. સમય મળ્યો છે એનો સદુપયોગ કરો. પિતાજી, આ માનવ જન્મ ભગવાનનું ભજન કરવા માટે મળ્યો છે, સંસારના સુખ ભોગવવા માટે નહીં. જ્યારે ગાયના પેટે જન્મેલા છોકરાએ ઉપદેશ આપ્યો, બાપની આંખો ખુલી ગઈ. છોકરાને પ્રણામ કર્યા, પરિક્રમા કરીને કીધું, ધન્ય છે બાપ, ગાયના પેટે જન્મ. મેં તને ભણાવ્યો નહીં, આને તો મેં ભણાવ્યો, ગણાવ્યો, ગ્રેજ્યુએટ કર્યો, પણ આ બગડ્યો. ધન્ય છે મારા દીકરા, તું મારા પેટે જન્મો હોત, મારો દીકરો તે હોત તો સારું. પણ ગાયનો દીકરો પેટે જન્મો, છતાં હું તને દીકરો માનું છું. તે મને બાપ માન્યો છે, તે મારો ઉદ્ધાર કર્યો. દીકરા, તારા ચરણમાં તારો બાપ તને પ્રણામ કરે છે. આમ કહી આત્મદેવ નીકળી ગયો. ગોકર્ણને થયું કે આની સાથે રહીશ તો મારું જીવન બગડશે. એ વાલા સજનો, આ કથા તમને ને મને સમજાવે છે કે સારાનો સંગ ન મળે તો કાંઈ નહીં, પણ એવાનો સંગ ન કરશો જ્યાં તમારું જીવન બગડે. બાપ, કેટલાય જન્મો પછી આપણને માનવ જન્મ મળ્યો, એવી સુધરવા, બગડવા નહીં. આપણે દેવ નથી થવું. આપણે માણા થઈને જીવ્યા, માણા થઈને જન્મ્યા, માણા થઈને મરી જઈએ. બસ રાક્ષસ ન બનીએ. શાસ્ત્રો, સંતો ને ગ્રંથોની નજરમાં આપણે રાક્ષસ ન બનીએ. બસ આ કથા સમજાવે છે. દીવો કરવો હોય તો ઘી, કોડિયું, બત્તી, રૂ, માચીસ, પવન ન લાગે એવી જગ્યા હોય ત્યારે દીવો થાય. એને ઓલવવો હોય તો કાંઈ ન જોઈએ. એમ ઘણા જન્મો વીતી ગયા ને આ સુધરવા માટે માનવ જન્મ મળ્યો. અને જો આમાં બગડી ગયા તો પછી આરો નહીં આવે, આવું સાંભળવા નહીં મળે.
આવું ગામ નહીં મળે, આવા મા બાપ નહીં મળે, આવા સુખ નહીં મળે. ગોકર્ણને થયું કે સુધરતા કેટલાય જન્મો લાગી જાય છે, બગડવામાં 1 મિનિટ લાગે. 1 મિનિટ કોઈ નુગરાની હાથે બેહી જાઓ, જીવન ખતમ. કોઈ વેસલીની હાથે બેહી જાઓ, જીવન ખતમ. પછી સુધરવાનો કોઈ આરો નથી. હું આની હાથે રહીશ તો બગડી જશે એવું સમજીને ગોકર્ણે ઘર છોડી દીધું. આને કોઈ કહેવાળું રહ્યું નહીં. એક દિવસે એની માને મારી, બહુ મારી, લોહી લુવાણ કરી દીધી. લાતે હનંતી ધુદ્ધકારી માતુ. લાત એટલે પગથી મારી, લાતથી મારી. મોઢું તોડી નાખ્યું, ગોઠણ તોડી નાખ્યા, લોહી લુવાણ થઈ, કપાળ ચોટલો પકડીને માથે ભટકાડી. જુઓ તો ખરા છોકરો, આ પાપનું પરિણામ. જેને કોઈ ન પોગે એનું પેટ પોગે. પેલે કીધું છોડી દે, હું તારી ગાય છું, બોલે પછી છોડું. હાથમાંથી હોનાની બંગડી કાઢ, કાનમાંથી કડીઓ કાઢ, પગમાંથી સડા કાઢ, નાકમાંથી નથડી કાઢ, ગળામાંથી મંગલસૂત્ર કાઢ. બધું કઢાવી દીધું અને કીધું રમવા જાઉં છું, હારી ગયો ને પાછો આવું છું. જ્યાં કાંઈ દાટ્યું હોય, ક્યાંય હંતાડ્યું હોય, ડામસિયામાં, ચૂલામાં, ગોદડામાં, ક્યાંય ગમે ત્યાં કાઢીને રાખજે ને તો પાછો મારીશ. આમ કરીને છોકરો નીકળી ગયો. માં ગભરાઈ કે હવે મને કોઈ બચાવનાર રહ્યો નહીં, મારો પતિ જતો રહ્યો, ગાયના પેટે જન્મ છોકરો જતો રહ્યો. એ ફળ મેં ખાધું હોત તો આ છોકરો મારી સેવા કરત, પણ આ માગેલો લાવી આજ મારી દશા થઈ. મારા પતિ હાથે મેં દગો કર્યો, એનું પરિણામ મેં ભોગ્યું. હવે શું કરું? હમણાં આવીને મારશે, મને કોણ છોડાવશે? ડરની મારી ઘરની પાછળ કૂવો હતો, એમાં આપઘાત કરીને મરી. આ દશા થાય છે. માટે પાપથી ડરજો બાપ. પાપ કોઈને છોડતું નથી. માં મૃત્યુ પામી, હવે આને કોઈ કહેનારો રહ્યો નહીં. રખડતી 4-5 બાઈઓને લાવ્યો શહેરમાંથી પકડીને, નાચવા વાળી, ગાવા વાળી, જિંદગીઓ બગાડવા વાળી, જેમ તેમ ફરવા વાળી 4-5 બાઈઓને ઘરમાં લાવ્યો. 5 નાચનારી વેશ્યાઓને ઘરમાં લઈને રહેવા લાગ્યો. પેલી કહેવા લાગી આજ મારે નવી સાડી જોઈએ, પેલી કે મારે શિંગાર જોઈએ, મારે આજ હોટલમાં ખાવા જવું છે, મારે ફરવા જવું છે. લાઈનો તો અમે જતી રહેશું. ત્યારે આ માણસે રોજ નાની નાની ચોરીઓ કરતો, આજે મોટા ઘરની ચોરી કરી અને પોટલું બાંધીને દાગીના વસ્ત્ર આપ્યા અને પોતે 2-4 બોટલો લાવ્યો હતો, પીને હુઈ ગયો. લોકો એવું સમજે છે કે દારૂ પીવાથી ટેન્શન ઓછું થાય છે. એવું નથી, વધે છે, બગડે છે, તકલીફ થાય છે. પાંડુરંગ દાદા કહેતા હતા કે જે ભોજનને કૂકડો દેખી જાય, કૂતરો દેખી જાય, ખાવું નહીં. તો લોકો કૂકડા ખાતા હશે, એની શું દશા થતી હશે? કૂકડાના ઈંડા ખાવાથી 245 રોગ લાગુ પડે. પાંડુરંગ શાસ્ત્રીજી કહેતા, ડોંગરેજી બાપા કહેતા. લોકો એવું સમજે કે બળ આવે, બળ નહીં, આત્મબળ ઘટી જાય. પરાઈ બેન દીકરીઓની જોઈને આંખો બગડે. કારણ કે ન ખાવાનું ખાશો તો આવું થશે. ભગવાને ખાવાની વસ્તુ ક્યાં ઓછી? આપણા બાપ દાદા આવું ખાતા હતા ભાઈ, કારણ કે રૂપિયા નહોતા, રોટલા માંડ મળતા હતા. આજ માણસ રૂપિયો ભાળી ગયો અને કેવું જીવન જીવે છે. આ કથા તમને ને મને સુધરવા માટે, તમને મને યાદ આપવા માટે છે બાપ. આનાથી દૂર રહેજો બની શકે તો. પાછે ભાઈઓ વિચાર કર્યો આ કાલે પકડાઈ જશે તો આપણે જેલમાં જવું પડે, શું કરવું? બીજી બોલાને મારી નાખો, ત્રીજી બોલે કેમ મારવી, ચોથી કે બાંધ્યું. એક બાઈએ પગ પકડ્યા, એકે માથું પકડ્યું, છાતી પર બેહી ગઈ અને ગળા ટૂંકો દબાવવા લાગી. જીવ ન ગયો એટલે ધધકતા ચૂલામાંથી અગ્નિ લાગી. આપણા ગામડામાં પહેલાના લોકો ચૂલો બારો માન ચેતન રાખતા હતા. ખાલી 12 મહિને એકવાર સાતમ શીતળાનો દિવસ હોય ત્યારે ચૂલો ઠારતા, આંબો વાવતા, આવું કરતા ગયડા. હવે તો લોકોને ખબર નથી, ગેસ આવી ગયા. લાકડાના પાટલા ઉપર બાજરાના રોટલા મૂકીને ચારો તરફ તાહણીઓ મૂકીને બેહી જતા, એટલે બધાના મન એક હતા. હવે અલગ અલગ થાળીઓમાં ખાવા લાગ્યા એટલે મન અલગ થઈ ગયા, મન નોખા થઈ ગયા. બીજું, કોઈ સ્ટીલની થાળીમાં કોઈ માંસ ખાનારો ખાઈ જતો કે દારૂ પીનારો થાળીમાં ખાતો તો આપણા ગઈઢાઓ એને અગ્નિમાં તપાવતા, રાખથી માનતા, માટીથી માનતા. થાળીને તો પવિત્ર કર, પણ જે ખાતો એને કેમ પવિત્ર કરવો? એનો આ જ ઉપાય છે, બીજો કોઈ નહીં. બર્યા પછી એની આ ગતિ થાય છે. આ કથા તમને ને મને સમજાવે છે. પાછે મારી નાખ્યો, ઘરમાં દાટી દીધો, અગ્નિ ન મળી. બાઈઓ બધું સામાન લઈને ભાજી ગઈ.
આ ભૂત થયો, બધાને પરેશાન કરવા લાગ્યો. આખા ગામમાં આવો થઈ કે પેલો પાપી જીવતા તો નડતો તો, મર્યા પછી પણ નડ્યો. આવા લોકો જીવતાય નડે, મર્યા પછી નડે. ભગવાન કૃષ્ણ કહે છે આવા લોકોને વારે વારે હું ભૂંડ બનાવું છું. 16મો અધ્યાય 12મો શ્લોક વાંચજો ગીતામાં. તમે તો મુરલીધરને માનતા હશો. આ મુરલીધરના શબ્દો, મુરલીધર એટલે કૃષ્ણ, ગીતામાં લખ્યું છે. ગોકર્ણને ખબર પડી અને હરિદ્વાર, કાશી બધા તીર્થોમાં પિંડદાન કર્યા, ભાઈનું નામનું તર્પણ કર્યું. પછી એને થયું લાવ ઘેરે જાઓ, મારા બાપનું મકાન છે વેચીને સાધુ બ્રાહ્મણોને જમાડી દઉં. ઘેરે આવ્યો, ફળિયામાં ખાટલો નાખીને હું તો પેલું પ્રેત થયું. થોડી વારમાં પાડો થઈ જાય, થોડી વારમાં બોકડો થઈ જાય, થોડી વારમાં ભડકા થાય, થોડી વારમાં છોકરું બને, થોડી વારમાં બાઈ બને. અને પ્રેત હોય ને એ અલગ અલગ નામ આપે. એ પછી કે હું મેલડીમાં છું, હું ખોડિયારમાં છું. ખોડિયારમાં અને મેલડીમાં એટલા આપણા માટે નવરા નથી, જલ્દી આવી જાય. હા, શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે પ્રેત આવે, ભૂત આવે, પિતૃ આવે શરીરમાં, પણ દેવતાઓ જલ્દી નહીં. તો એના માટે તો તપસ્યા જોઈએ. એના માટે આપણું મળમૂત્રનું શરીર છે, આમાં પવિત્રતા હોય તો એનો ભાવ આવે. તરત એ ડરાવા લાગ્યો. ગોકર્ણને થયું કોઈ ભૂત છે, દેવ નો. એને ઇન્દ્રનું રૂપ લીધું. આમાં લખ્યું છે, સનકાદી બોલ્યા નારદજી દેવનું રૂપ લીધું, દેવીનું રૂપ લીધું, બોકડાનું રૂપ લીધું, પાડાનું રૂપ લીધું, અગ્નિ થયો, છોકરું થયો. પછી ગોકર્ણને થયું કે કોઈ દેવ ન હોય, આ કોઈ પ્રેત છે. હાથમાં પાણી નાખી છાંટ્યું. ત્યારે પેલો બહુ રડ્યો અને એને પૂછ્યું તું કોણ છો? ત્યારે રડતો રડતો બોલો તવ ભાતા ધુંધકારી પ્રેતીઓની અતિ દુઃખદાયી. તારો ભાઈ શું, મને ઓળખ્યો ને, હું ધુંધકારી પ્રેતીઓને મળી બહુ દુઃખી છું. જીવતા તો રોટલાય મળતા હતા, મર્યા પછી મારે મળમૂત્ર ખાવા પડે છે. જેને પ્રેતીઓની મળે ને એટલે તો બધાને વળગે છે. સારા કપડા ભાઈ, અંતર સાચ્યું હોય, ખાતા દેખા હોય, કોઈ જગ્યાએ તમે બેઠા હો એટલે વળગે. કારણ કે એને આવું મળતું નથી. મર્યા પછી એને મળમૂત્ર ખાવા પડે. આ ધુંધકારી બોલ્યો મને આમાંથી છોડાવ્યો, મારે આવું ગંદુ ખાવું પડે. પાણી પીવા જાવ તો રેતી બની જાય છે, કોઈ રોટલો ખાતો જાવ તો વિષ્ટા બની જાય છે. હું મળમૂત્ર ખાઈને ભટકું છું, મારો ઉદ્ધાર કર. ગોકર્ણે કીધું એટલે તારું ગયાજી મેં પિંડદાન કર્યું, હરિદ્વાર કર્યું, કાશીમાં કર્યું, પ્રયાગરાજમાં કર્યું, પ્રભાસ પાટણમાં કર્યું, તને મળ્યું નહીં? બોલે ના મળ્યું ભાઈ. આટલા સુંદર ઘરમાં જન્મો પણ મેં જિંદગી ખરાબ કરી નાખી વ્યસનમાં. તીર્થો મને પવિત્ર નહીં કરે, એ પિંડદાન મને પવિત્ર નહીં કરે. બીજો કોઈ ઉપાય કર, મને આમાંથી છોડાવો. ગોકર્ણે કીધું અત્યારે તારે જગ્યાએ જા, હું સંતોને પૂછું. કારણ કે આ તો મારા મગજ બારની વાત છે. જે મને આવડતું તે મેં કર્યું. લોકો આવું કરે તર્પણ ને પિંડદાન, મેં સાંભળ્યું તીર્થમાં કરો પિતૃ તરે, પણ તું તર્યો નહીં એટલે હવે મારે બીજો રસ્તો કરવો પડશે. આવતીકાલે હું કંઈક તારો વિચાર કરીશ. ધુંધકારી જતો રહ્યો અને પ્રેત એક જગ્યાએ ટકતો નથી. પ્રેત એટલે હવા, ગમે એવા શરીર લઈ લે, ગમે એવા દેવના નામ બોલી દે, એ કોઈના હાથમાં જલ્દી આવે નહીં. આ બાજુ સવારના પરમાં ગોકર્ણે વિદ્વાનોને, બ્રાહ્મણોને, કથાકારોને, કલાકારોને, સંતોને બોલાવ્યા કે મારો ભાઈ ભૂત થયો છે, મેં બધા તીર્થોમાં પિંડદાન કર્યું, એના હાડક્યા નાખ્યા, તો એ તર્યોની શું કરવું? ત્યારે બધાએ હાથ ઊંચો કર્યો કે તીર્થોમાં આનો ઉદ્ધાર ન થયો તો પછી હવે આગળ અમને ખબર નથી. પણ ગોકર્ણ નાનપણથી તમે રોજ સૂર્યની પૂજા કરશો અને તમને દવા કામ ન લાગે તો તમે સૂર્યદેવના કહેવાના અધિકાર છો કે હું તારી રોજ પૂજા કરું છું. બાપ આદિ તસ્ય નમસ્કારે કરવની દિને દિને જન્મ જન્માંતર દારિદ્રતા તેસા નયોગ જાયંતે. હું તારી પૂજા કરું છું અને તમે જેની પૂજા કરો એને કહેવાનો હક છે. કાંઈ કરવું નથી ને ભગવાને મારું કામ ન કર્યું એટલે મંદિરે નથી જતા ને હવે પૂજા નથી કરતા. આપણા બાપનો નોકર થોડો જ ભગવાન ભાઈ. આપણે ગરજ છે એટલે પૂજા કરીએ, એને તમારી ગરજ નથી. અને આખી દુનિયા પૂજે છે, બે ચાર ન પૂજે એને શું ફરક થવાનો? કાન ખજૂરાના પગ ઘણા હોય, બે ત્રણ તૂટે તેને કાંઈ ફરક ન પડે. જે કઈ દીવાબત્તી જે કઈ કરીએ છીએ આપણા માટે કરીએ છીએ.
ભગવાનને કોઈ જરૂર નથી. ભગવાનનું બધું છે. આ શરીરે ભગવાનનું છે, જમીને ભગવાનની છે, અંજળ ભગવાનના છે, સૂર્યચંદ્ર ભગવાનના છે, આ હવા પાણી ભગવાનનું છે. આપણે તો બધું મફતમાં મજા લઈ રહ્યા છે. એક દિવસે સૂર્ય ન ઉગે તો આપણી શું દશા થાય? એક દિવસે રાત ન પડે તો આપણી શું દશા થાય? એક દિવસે દિવસ ન ઉગે તો આપણી શું થાય? 1 મિનિટ 2 કલાક શ્વાસ બંધ કરી દે, પવન એટલે શ્વાસ, તો આપણી શું દશા થાય? બાપ, ઈશ્વર જેવું કોઈ દયાળુ નથી. ઘણા લોકો એમ કે અમે ભગવાનને નથી માનતા. ત્યારે ભગવાન કે તું મને નથી માનતો, પણ હું તારો બાપ છું. આ તો બધા લેવડ દેવડના છે, આ બધા ખોટા મા બાપ છે. સાચો બાપ તો હું તારો છું. તારે મારી પાસે આવીને હિસાબ લખાવાનો, હું તારો ચોપડો બનાવું છું. ભગવાન ગીતામાં અર્જુનને કહે છે, જેટલા શરીર ઉત્પન્ન થાય છે એની અંદર જીવને મૂકનારો સર્વ જીવનો બાપ હું છું. આવું ગીતામાં કહે. આપણો મા બાપ ભગવાન છે. એટલે તો ભગવાનને કહીએ છીએ, તમે હો માતા પિતા, તમે હો બંધુ સખા, તમે હો વિદ્યા દ્રવણમ, તમે હો સર્વમ મમ દેવ દેવા. એટલે તો સંતો ભગવાનનું ભજન કરે. કોઈ સંતને પૂછો તમારા મા બાપ કોણ, તો એ નહીં કે ફલાણા ગામમાં છે ને ફલાણો બાપ છે. અમને કોઈ પૂછો, મને પૂછો તારો બાપ કોણ, તો હું કહીશ મારો બાપ હનુમાન, બીજો કોઈ નહીં મારો બાપ. મને કોઈ પૂછો તારી માં કોણ, તો કહીશ કે હનુમાન. કારણ કે નાનપણથી મા બાપ જતા રહ્યા, જેને આ શરીરને જન્મ આપ્યો. કોઈ મારું દુનિયામાં નથી. હું કોને મારા કહું? તમે તો તમારા છોકરા છે, મા બાપ છે, ઘર છે, બાર. મારે ઘર બારે નથી, મારું પોતાનું મંદિર નથી ભાઈ. હું તો પરાયા મંદિરમાં એક ગુફામાં પડ્યો છું. મારે કોઈ જમીન જાગીર નહીં, મારો કોઈ રૂપિયાવાળો ભગત નહીં. હું કોને મારે કહું? પણ છતાંય તમારી સામે જો 40 વર્ષમાં જીવું છું, મારું ગાડું ચાલે છે. જે તમને સુખ નથી મળ્યું એની કરતા 10 ગણું સુખ મને ઈશ્વરે આપ્યું છે. મારે દોરા ધાગા નથી કરવા પડતા, ખોટું નથી કરવું પડતું, ઢોંગ ધતુરા નથી કરવા પડતા, કોઈ બનાવટ નથી કરવી પડતી, માગવું નથી પડતું. હું એકલો નહીં, મારી પાસે રોજ 50 ખાય. કોણ આપે છે? ભગવાન. ભગવાન કહે છે જે મારું ભજન કરે છે ને અર્જુન, એનો ખાવાનો પીવાનો હુવાનો રહેવાનો બધી વ્યવસ્થા હું કરું. બધી મારી વ્યવસ્થા મારો પૂછડાવાળો દેવ કરે છે. ભગવાન સૌનો, ઈશ્વર સૌ પર દયા કરે. ગોકર્ણે સૂર્યને પ્રાર્થના કરી. સૂર્યએ કીધું અને ભાગવતની કથા, ભાગવતમ કથા વાર્તા શ્રુતવાયતમ, અને ભાગવતની કથા સંભળાવો. ગોકર્ણે આખું ગામ ભેગું કર્યું છે. વાસિંગભાઈએ તમને મને ભેગા કર્યા. એમ આખા ગામને કીધું મારા બાપ, મારો ભાઈ ભૂત થયો છે. ભૂત એટલે પિતૃ. મારા પિતૃનો ઉદ્ધાર કરવો છે. જો તમે બધા ભેગા થાવ તો હું કથા કરું. કથાકારને લાવીશ તો મારે રૂપિયા આપવા પડશે. હું ક્યાંથી લાવીશ? મારી પાસે કાંઈ છે નહીં. મારે તમારી પાસે કંઈ નથી લેવું. કારણ કે માળા એકલા થાય, દીવાબત્તી એકલા થાય, મંદિર એકલું થાય, પણ કથા એકલા નથી થતી. તમે ઘરે એકલા કથા વાંચજો, કાં તો ઊંઘ આવશે ને કાં આળા આવશે, કાં બગાહા ચડશે. 2 મિનિટમાં તમે કંટાળી જશો. આ તમે બધા બેઠા છો એટલે હું કહું છું, ને તો કોને સંભળાવું? આ તમે બેઠા છો તો કથા થાય. હું કોઈ ભણેલો નથી, અભણ છું. તમારા છોકરાઓ તો ભણેલા ગ્રેજ્યુએટ છે. મને કોઈ ભણાવનારું મળ્યું નહીં. રોટલા માંડ માંડ મળતા હતા, એમાં ભણે ક્યાંથી ભાઈ? તમારા છોકરાઓ તો ભાગશાળી આ યુગમાં જન્મ્યા છે. 40 વર્ષ પાછળ જતા રહ્યો તો શું હતું એ તમારા વડવાઓને પૂછો. આ નખરા બધા રૂપિયાના છે. આપણા બાપ દાદા ચાય નહોતા પીતા, બીડીની તો વાત ક્યાં રહી? આજનો માણસ તમે જુઓ ક્યાંથી ક્યાં પહોંચ્યો. માણા ન રહ્યો. ગોકર્ણે બધાને કીધું મારી ઈચ્છા છે તમે બધા ભેગા થાવ તો મારા ભાઈ માટે કથા કરો. મારો ભાઈ મરીને ભૂત થયો, મારી માં અકાળ મૃત્યુ પામી. અકાળ મૃત્યુ પામેલા જીવ માટે આ ભાગવતની કથા છે. મરેલા તો મુક્ત થાય અને જીવતા જો અને ઉતારે સુધારે તો એ જીવતાઓ દેવ બની જાય છે. બાપ, આ કથા આ દેવ બનવા માટે છે, આ માણા બનવા માટે છે, રાક્ષસ બનવા માટે નહીં. આ કથા સુધરવા માટે છે. આપણું જીવન બગડી ચૂક્યું છે, એટલા માટે આ કથા આપણા માટે. આ કોઈ પુસ્તક નથી, આ કોઈ નિહાળમાં વાંચવાની વસ્તુ નથી. કથા એ તમારું મારું જીવન છે. કથા એ મારું તમારું શિક્ષણ છે. આજકાલ લોકો એવું બોલે કે કથા બુઢિયાઓ માટે છે, ગઈઢાઓ માટે. તમે જો છોકરાઓ છે આમાં યુવાન પેઢી છે,
ને તો કથા યુવાનો માટે છે. ગઈઢા તો ઠીક છે, આપણે સાંભળીએ, કારણ કે ગઈઢા તો કિનારે બેઠા બીજા ધક્કો મારવા. આ તો કિનારેથી લાવવા માટે, યુવાનો માટે કથા. એટલે કૃષ્ણએ ઉરેશનને કીધું કે મારા યુવાન છોકરા બગડે નહીં માટે કોઈ સંતોને લાવી, અને ભલે મારો ખર્ચો થાય મને બિલ આપી દેજો, પણ મારા ગામમાં મારા છોકરાઓને બોલાવી કોઈ સંતોને લાવી અને આવો સત્સંગ કરાવજો. ઉગ્રસેનને કઈ કૃષ્ણ ગયા હતા દિલ્હી. 6 મહિને આવ્યા, ત્યાં તો છોકરા બગડી ગયા બધા પી પી. સંતોએ કીધું એટલે એ હારા ઘરમાં જન્મા છો, હારા ગામમાં જન્મા છો, હારી ખાનદાનમાં સાંભળો. સાંભળવાની ક્યાં વાત કરો, મહાત્માને ગાળો દીધી. એ બાવા આટલું બધું જાણો છો તો અમે કહીએ બતાવો. દારૂના નશામાં એકને સ્ત્રીના કપડાં પહેરાવ્યા, પેટે તગારું બાંધ્યું, અને કે આને છોકરો આવશે છોકરી બતાવો. ત્યારે મહાત્માએ કીધું તમને કોઈ મસ્કરી કરવામાં મળ્યું નહીં, અમે જ મળ્યા. તમે અમને શું એમને બાવા સમજી ગયા છો? શું ગાજર મૂળા સમજ્યા છો? આ અમને ખબર નથી પડતી. આ કોણ, તમે કોને બાયડી બનાવીને લાવ્યા છો? આ સ્ત્રી બનાવીને લાવ્યા છો? જાઓ અને છોકરો નહીં જન્મે, છોકરી નહીં જન્મે, આમાંથી એક લોઢાનો ટુકડો જન્મશે, તમારા કુળનો નાશ કરશે. આવું લખ્યું છે આમાં. આગળ કથા આવશે. મારે આમાં લખ્યું તે જ બોલવાનું ભાઈ હો, બીજું નહીં. તમારો સમય નહીં બગાડો. ઠીક છે, તમને કંટાળો ના આવે એટલે કોઈ ભજન સંભળાવી દઉં, દસ્તા સંભળાવી દઉં. અને ગોકર્ણે આખા ગામને કીધું, બધા કથામાં બેઠા, પણ કોઈ કલાકે આવે ને કોઈ મોડા આવે ને કોઈ અડધેથી જતા રહે ને કોઈ વાતો કરે ને કોઈ એકબીજાને મળે ને કોઈ ઈશારા કરે. કથામાં કોઈ ધ્યાન દીધું નહીં. અને કથાનો આરંભ થયો. કથાકાર કથા કહેવા લાગ્યો. પેલું પ્રેત ત્યાં આવ્યું. ભાગવત હોય ત્યાં ભૂત આવે, પ્રેત આવે. આ ભાઈને ઘેરે મારુતિ યજ્ઞ છે, તમને ખબર નહીં હોય. કાલથી ચાલુ થયો, 7 દિવસ ચાલશે. તમે તમારા ઘેરે નહીં કરી શકો. કોઈ તમે ચંડી યજ્ઞ કરો, રુદ્ર યજ્ઞ કરો, પણ જે વાસિંગભાઈના ઘરના આંગણે યજ્ઞ થઈ રહ્યો છે ને, એ તમે લાખો રૂપિયા ખર્ચો ને તોય ન થાય. 1 કલાકનો યજ્ઞ છે. ગરીબ માણસ કરી શકે, કરવા માગે તો એવો યજ્ઞ વાસિંગભાઈના ઘેરે થઈ રહ્યો છે. તમે બધાને મારી પ્રાર્થના છે, તમારે કાંઈ લઈને નથી આવવાનું. તમારા ઘરમાં ઘી હોય તો 2 ચમચી લાવજો, ન હોય તો નાળિયેર લાવજો, નાળિયેર ન મળે તો થોડું તલ હોય તો તલ લાવજો, અને કાંઈ ન મળે તમે આવજો. આ 4 દિવસ તમને મળ્યાનો ઉપયોગ કરજો. હવન કોને કહેવાય જોવું હોય તો વાસિકભાઈના ઘેરે કાલે 7 વાગે આવી જજો. તમે આવું નહીં કરી શકો. એ મારુતિ યજ્ઞ, મારુતિ એટલે હનુમાનનો યજ્ઞ છે. મારી જ્યાં કથા હોય, રામ કથા હોય, ભાગવત હોય, 9 દિવસ 7 દિવસ યજ્ઞ ચાલે. હું જ્યાં રહું ત્યાં મફત ન ખવાય ધર્મનું. કંઈક કરવું જોઈએ, કારણ કે એ માણસ અમને ઉતારો આપ્યો છે, ઉભા પગે સેવા કરે છે, તો એના ઋણમાંથી છૂટવું તો જોઈએ ને. એ અમને અન્ન આપે છે, એટલે એના આંગણે મારુતિ યજ્ઞ ચાલે. કાલે આવજો, 7:30 વાગે હાજર થજો. પછી તમને ખબર પડશે યજ્ઞ કોને કહેવાય. કોઈને વળગાટ હોય, કોઈ ગર્ભવતી બેન દીકરી હોય, કોઈ બીમારી હોય, કોઈ તકલીફ હોય, એ ખાસ આવજો. અને સુખી હો તો રાજી કરવા આવજો ભગવાનને. 7:30 વાગે ચાલુ થાય, 9 વાગે પૂરો થાય. 1 કલાકનો હવન છે. હવન કોને કહેવાય, હવન કેમ કરાય, હવન શું કહેવાય, કાલે તમે આવજો. ભાઈના આંગણે, વસંગી ભાઈના ઘરે થાય છે, એના હગાવાલા બધા આવે છે. ગમે એવું પ્રેત હોય, પિતૃ, એને આવવું જ પડે. આ આવે જ, આજે આવ્યું હતું, કાલે આવ્યું હતું. ગર્ભવતી બેન દીકરી કોઈ યજ્ઞ કરે તો એના પેટની અંદર દેવ જેવો દીકરો થાય છે. આવું ભાગવતમાં લખ્યું છે. કોઈ બેન દીકરીને સારા દિવસો હોય ને તો ધર્મ ગ્રંથો વાંચજો, મંદિરોમાં જાજો, આવું સાંભળજો. કોઈ યજ્ઞ થતો ત્યાં જાજો. ગર્ભવતી બેન દીકરી યજ્ઞમાં બેન આહુતિ આપે ને તો પ્રહલાદ કહે છે કે મારી માના પેટમાં હતો નારદજી, મારી માને મારો માટે ઇન્દ્ર આવ્યો, નારદે છોડાવ્યો. અને મારી માએ કીધું, મહારાજ મારો પતિ તપસ્યા કરવા ગયો છે, મને તમારા આશ્રમમાં લઈ જાઓ, તમારા આશ્રમમાં સેવા કરીશ. નારદજી પોતાના આશ્રમમાં લઈ ગયા અને આવું રોજ સંભળાવતા હતા. આજે પ્રહલાદ બોલ્યો કે મારી માના પેટમાં મેં સાંભળ્યું છે ભાઈઓ, માટે રમવાનો છોડો, મારી પાસે બેહો. પેલા છોકરાએ કીધું, આપણો ગુરુ તો આપણને ઊંધું સમજાવે છે, તું આવું ક્યાંથી બન્યો? તે પ્રહલાદે કીધું, મારી માના પેટમાં હતો ને તારે મારી મા એક સંતના આશ્રમમાં હતી, આવું સાંભળતી હતી, એનું પરિણામ છે. ગર્ભવતી માના પેટમાં પણ આ સંસ્કાર જાય છે.
એટલા માટે ગોકર્ણે કથાનો આરંભ કર્યો. પેલું ભૂત આવ્યું અને વાહડાનો એક વાહડો હતો, એમાં એક ભમરે દર પાડ્યું હતું, એમાં બેસી ગયું. કારણ કે ભૂત એટલે હવા, એ ક્યાંય બેસી શકે નહીં તમારી ઘોડે. તમે તો કેટલા સુંદર શાંતિથી બેઠા છો. પહેલા દિવસની કથા પૂરી થઈ, ભયંકર અવાજ આવ્યો, નાળિયેર ફૂટે, ફટાકડો ફૂટે એવો. બધાએ ચારો તરફ જોયું પણ કોઈને ખબર ન પડી શું થયું. પહેલા દિવસની કથા થઈ, અવાજ આવ્યો, બીજા દિવસે અવાજ આવ્યો, ત્રીજા દિવસે, ચોથા દિવસે, પાંચમા, છઠ્ઠા ને સાતમા દિવસે એ વાહડો બધા જોયું એમ ફાટ્યો અને પેલું ભૂત હતું એ દેવ બનીને આવ્યો. આ કથા તમને કહેશ. હાથ જોડીને કીધું, ધન્યમ ભાગવતમ કથા વાર્તા પ્રેત પીડા વિનાશની. હે મારી જન્મભૂમિના ભાઈઓ બહેનો, જુઓ હું મારા મા બાપને દુઃખ આપનારો, ન ખાવાનું ખાનારો, ન પીનારું પીનારો ભૂત થયો હતો, પણ આ કથાના લીધે મારો ઉદ્ધાર થયો. તમે બહુ ભાગશાળી કે આ કથા સાંભળો. ધન્ય છે વાસિંગભાઈ, એમના પિતા અને ભુવા પરિવારને કેટલું સુંદર આયોજન કર્યું. એમાં તમે બધા દાતાઓ, બધા ભામાસોએ તન મન ધનથી સેવા કરી એમને સાથ આપ્યો છે. ભગવાન તમને આનું ફળ આપે મારા બાપ, ભક્તિ રૂપે. આ તમારા કોઈ પુણ્યનો ઉદય થયો છે. કથા તો ગામડે ગામડે થઈ છે, પણ કથા કથામાં ફરક હોય છે. કથામાં ફરક, કથાકારમાં ફરક, દાતામાં ફરક, કરાવનારમાં ફરક, કરતો એને ફરક. ભાગમાં હોય તો જ સંભળાય, ન તો 7 દિવસ બે તો ન સંભળાય. એક રૂપિયા વાળો કે મારે કથા કરવી છે, પેલા બાપુને કે મારે ઘેર આવો, પેલો કે ભાઈ આમ કથા ન થાય, આના માટે બધા ગામને સાથ લેવો પડે, ગામને હાથે રાખવું. નહીં નહીં, મારી પાસે રૂપિયા બહુ છે, મારે કથા કરવી અને 7 દિવસ મારે સામે બેહીને સાંભળવું છે. મેં કોઈ દી સાંભળી જ નથી અને મારે દુનિયાને બતાવવું છે કે રૂપિયા એટલે શું, કથા એટલે શું. અભિમાનના વશમાં એને કથા કરાવી. ગામમાં બહુ મોટો ખર્ચો થયો. પહેલા દિવસે જ પોથી નીકળી, કે જેમ આપણે ફટાકડા ફોડીએ ને એ ટાઈમ બંદૂક હતી, પેલા ભડાકા થાય. તેને નોકરને કીધું તારે ભડાકા કરતા રહેવાના ગામમાં, એટલે ગામવાળાને ખબર પડે હું કથા કરાવું છું. એટલે પેલો ભડાકો કરતો જાય. એમાં ભગવાનને કરું, ધણી ધણિયાટી બેને પોતી લઈને ચાલતા હતા, એને નોકરે બરોબર ફડાકો કર્યો પેલા કાનમાં, ધાક દઈને કાન તૂટી ગયું, પડઘા પડી ગયા. 7 દિવસ કથા થઈ, રોજ બેહે, પણ બીજાને પૂછે બાપુ શું કહે છે, કારણ કે ધડાકો ને પેલા કાનમાં પડઘા પડી ગયા, સંભળાય નહીં. કે બાપુ શું આમ બાજુવાળો કથા કે છે કે મારું બેટું મને કઈ સંભળાતું નથી, સાંભળ લે. 7 દિવસ સાંભળ્યું, ખર્ચો કરીને દુનિયાને દેખાડવા. એ 7 દિવસ કથા પૂરી થઈ ગઈ, ભાઈને કાંઈ પલ્લે પડ્યું નહીં. વળી પૂર્ણાવતી થઈ, વળી પેલા ભડાકો કર્યો, કાનના પડદા ખુલી ગયા, કથા ગઈ. એમાં ઈશ્વરની કૃપા હોય તો જ સંભળાય. બિનો સતસંગ વિવેક ન હોય, બિનો સતસંગ વિવેક ન હોય. કથામાં કીર્તન આવે ને તો ઊભા ન થશો. બીડી પીવા માટે રિસેટ નથી, તમને ટાઈમ મળે. ભાગવતમ કથા વાર્તા, આ કથા સાંભળવાથી મારો ઉદ્ધાર થયો. આપણા કાઠિયાવાડમાં આરતી થાય, લોકો ભાગવા લાગે, કીર્તન ગાઈએ તો લોકો ભાગવા લાગે. આ ઈશ્વરનું અપમાન છે, આ કથાનું અપમાન છે. જેને ઊભું થવું એ પાછળ બેસજો ભાઈ. હું રૂપિયા માટે કથા કરવા નથી આવ્યો, આ રામલીલા નથી, આ ભગવાનની કથા છે, આ કોઈ લોકોની કથા નથી. એ કથાનું અપમાન ન કરશો. જેને વચમાં ઊભું થવું હોય ને છેલ્લે બેસજો બાપ. આજમાને આટલો બધો ખર્ચો કર્યો છે, આટલો સુંદર મંડપ બાંધ્યો, તમે ખેતરોમાં તડકામાં તપતા હો તોય તમને અહીં શાંતિ નહીં મળે, ક્યાં મળશે? આપણા દેશમાં નિયમ છે, કાઠિયાવાડમાં બીજે નહીં, અમારા ગુજરાતમાં કથા થાય કોઈ ઊભો ન થાય. હું લંડનમાં કથા કરું, કોઈ ઊભું ન થાય. અહીં કીર્તન ગાવ તો ઊભા થાય, આરતીનો ટાઈમ તો ભાગવા લાગી જાય. આ કેવો તમારો ધર્મ ભાઈ? ભૂત બહાર નીકળ્યો ને દેવતા લેવા આવ્યા
ત્યારે ગોકર્ણે કીધું મારો ભાઈ હોય તો શું થયું, આખા ગામે કથા સાંભળી, આનો તો ઉદ્ધાર કરો. ત્યારે દેવતાઓ બોલ્યા છે કે એ ગોકર્ણ, તારા ભાઈએ જેવી સાંભળી એવી આ લોકો નથી સાંભળી. આ તો ક્યારેક ઊભા થઈ જાય, ક્યારેક ખાવા જાય, ક્યારેક ન આવે. અને 7 દિવસ બેહીન એંજલ પાણી છોડી 7 દિવસ નિયમથી સાંભળી એટલે આ પ્રેતમાંથી દેવ બન્યો. આવું ભાગવતમાં લખ્યું છે. ન માનો તો તમારે ઘરે વાંચી લેજો ભાઈ. આ બધાએ આવી ભાવથી કથા નથી સાંભળી એટલે આ લોકોનો ઉદ્ધાર થયો નહીં. આ ધોયેલા મૂળા જેવા રહ્યા. પણ તારા ભાઈ એક ચિત્તે 7 દિવસ એક જગાએ બેહીને સાંભળી એટલાનો ઉદ્ધાર થયો. આવી રીતે કહીને દેવતાઓ ધુંધકારીને વિમાનમાં બેહારીને લઈ ગયા. આપણે તો બસમાં ફાંફા મારીએ. જે ભૂત થયો હતો એનો આ ભાગવત કથાથી ઉદ્ધાર થયો. અને ગોકર્ણે પછી કીધું કે તો પછી આ ગામનો કેમ ઉદ્ધાર થાય? બોલા ધુંધકારીએ સાંભળીને એવી રીતે સાંભળે તો. ગોકર્ણે કીધું હવે આ ગામમાં તો મેળ નહીં ખાય. પછી કથાનું પોટલું લઈને જતો રહ્યો. પછી આવ્યો જ નથી. આમાં લખ્યું છે. સનકાદી ઋષિઓ કહે છે મહારાજ આ ભાગવતની કથા મરેલાને મુક્તિ આપે, જીવતાને શાંતિ આપે અને ધ્યાનથી સાંભળે તો જીવન સુધારી દેશે. આ કથાનું મહાત્મ્ય થયું. હવે પ્રથમા સ્કંદમાં આપણે પ્રવેશ કરીએ. આવો ભગવાનનું મંગલાચરણ છે. પ્રેમથી સાંભળો બાપ. વાચ જન્માદ્યસ્ય યતોન્વયાદી તરત સ્વાર્થે સ્વામી સસ્વરાટ તે બ્રહ્મ હદાચ આદિ કવચે મુહ્યન્તિ યત સૂર્યઃ તેજો વારી વૃંદાયથા વિનિમયો यत्र विसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तः सुहुकं सत्यम परम धी. એ અભાગ્યા ભગવાનની કથા સાંભળને જેને માનતોનું ધ્યાન કર. આ મંત્રનો અર્થ થાય છે સત્યમ પરમ ધીમહી. આ ઈશ્વરની લીલા છે. તારા માટે ભગવાન માનવ બન્યો છે. આના ચરણમાં બેહી સાંભળીને તારું જીવન સુધાર. કાલે મૃત્યુ આવીને ઊભું રહેશે. બચપન ગયું, જવાની ગયું, ગઢપણ આવશે. કાળનો વાડ જોશ નહીં, ક્યારે તમાચો લાગશે. આ બધું આમ નામ રહી જશે. માટે સત્યમે પરમ ધીમહી. આમ કહી અને પ્રશ્નમાં કંદમાં પ્રવેશ કરીએ. એ પહેલાં કોઈ મહેમાન આવ્યા છે, આનું સ્વાગત થાય. પછી આગળ કથાનો દોર ચલાવશું. બધા શાંતિથી બેસી રહેજો. બોલીએ ભાગવત ભગવાન કી. ના પડેગા સબ કુછ છોડ કે જાના પડેગા. આયેગા જબ રે बुलावा करेगा सबको छोड़ के जाना पड़ेगा કથા जाना पड़ेगा. એ પધારો શંકર ભગવાન ના પાર્વતી માં આવ્યા. આપણી કદમ તાળી થી વધાવો ભાઈ. પધારો પધારો. હમણાં યાદ કર્યા શંકર ના ભોળાના